میرے واجب و توقیر بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا حصول ہر بندے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضابطہ یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ شکر کی دولت عطا فرما دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی نعمتوں میں کمی آ جائے۔ جب شکر کی دولت مل جائے گی تو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور جب ناشکری ہوگی تو نعمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر شکر کا دروازہ کھولیں اور اس کے اوپر نعمتوں کا دروازہ بند کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر دعا کا دروازہ کھولیں اور قبولیت کا دروازہ بند کر لیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق دیں اور اس کی توبہ کو قبول نہ فرمائیں۔ توبہ کا استغفار کا دروازہ کھولیں اور اس کی توبہ کو قبول نہ فرمائیں، ایسا بھی نہیں۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی شکر کے عنوان پر چند باتیں عرض کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے اصحاب کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا کسی پرانے مرض میں مبتلا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سواری سے نیچے اترے، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بیماری سے مجھے محفوظ رکھا۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کروں اور شام کروں، میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے تو اس کے اوپر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تکلیفوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا، الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی کامل نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ بار بار ادا فرماتے، اس لیے ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے کلمات ہوں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر متعلق ہے ایک رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور وہ رسی ملی ہوئی ہے نعمتوں کے ساتھ۔ شکر اور نعمتیں دونوں ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب شکر ادا کیا جاتا ہے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب شکر ادا نہیں کیا جاتا تو نعمتوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے، اگر تم شکریہ ادا کرو گے ضرور بر ضرور تمہاری نعمتوں میں ترقی دوں گا، زیادہ دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ جہاں ناشکری ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ نعمتیں صبح و شام کروڑوں کی تعداد میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں۔ خود اپنے جسم میں بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لباس کا پہننا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ انعام اللہ نے انسانوں کو دے رکھا ہے۔ جانوروں کے پاس تو کوئی لباس نہیں ہے، وہی کھال وہی بال ان کا لباس ہے، پرندوں میں وہی پر ان کا لباس ہے۔ اللہ نے لباس کے ذریعے سے زینت عطا فرمائی، کتنے قسم کے لباس ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں رکھے ہوئے اپنے جوڑوں کی تعداد کو گننا شروع کر دیں تو وہ سردیوں کے الگ گرمیوں کے الگ اتنے لباس ہیں پڑے ہوئے، اور مختلف رنگوں کے لباس ہیں، اور مختلف
दर्जियों ने उसके ऊपर अपनी कारागरी दिखा रखी है। कुछ साल पीछे चले जाएं, आज से 40-50 साल पीछे, वही एक जोड़ा 2 जोड़े होते थे, वही धो लेते थे, वही पहन लेते थे, लेकिन लोगों में शुक्र बहुत था। आज तो लिबास इतने ज्यादा, फिर भी नाशुक्री का आलम है। इसलिए शुक्र की दौलत अल्लाह ने जिसे अता फरमा दी, उसके ऊपर नेमतों का दरवाजा खोल दिया। और पहले देखने में आता था घर में 1 या 2 ही कमरे होते थे, घरों में 1-2 कमरे हैं और बड़ी बड़ी फैमिलियां उसमें रह रही हैं। लेकिन शुक्र था, हमने वो घर भी देखे जहां एक चारपाई के ऊपर दूसरी चारपाई है और उसको उन्होंने साथ किसी चीज के साथ बांधा हुआ है। कुछ बच्चे नीचे सो रहे, कुछ उसके ऊपर सो रहे, लेकिन शुक्र था। आज इतने कमरे हैं, वो कमरे खाली पड़े रहते हैं, फिर भी नाशुक्री की बातें जुबानों पर हैं कि जी अच्छी सोसाइटी में घर हो, फलां जगह पे घर हो, फलां फलां राहत के सामान हो। पहले राहत की ये चीज़ें ही नहीं थी। अब तो सर्दियों में ऐसे लिबास हैं कि उसमें सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, और ऐसे कमरे और ऐसे हीटर, ऐसे इंतज़ामात हैं कि सर्दी, और इतनी गर्मी में गरीब से गरीब आदमी भी वो एयर कूलर लगाया हुआ है, वो ठंडा कमरा करके बैठा हुआ है। और गाड़ी पे सफ़र करते, ठंडी गाड़ी है, एसी लगे हुए हैं। जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनका दिन रात एसी चल रहा है। जैसे नेमतें बढ़ रही, ऐसे शुक्र में बढ़ोतरी आए। नेमतों में जैसे तरक्की हो रही, शुक्र में तरक्की नहीं होगी तो अल्लाह ताला नेमतें छीन लेंगे। और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमा रहे हैं? शुक्र और नेमतें दोनों एक रस्सी में बंधे हुए हैं। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला किसी बंदे के ऊपर शुक्र का दरवाज़ा खोलें और नेमतों का दरवाज़ा बंद कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको शुक्रिया की दौलत देंगे उसको नेमतें भी देंगे। अगर किसी ने अपनी बीमारी, अपना कोई मसला, अपनी कोई तकलीफ लोगों के सामने बयान कर दी तो उसने अल्लाह का शिकवा किया। उसे चाहिए था अपने अल्लाह के सामने अपनी फहरिस्त रखता है, अल्लाह ये मामला है तो उसे हल फरमा दे। लोग तो हल नहीं कर सकते, लोगों के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है। और जिस अल्लाह ने हाल भेजा उस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे ही नहीं है। कभी उसके सामने अपने दामन को फैलाता और अपने हाथों को फैला के उस अल्लाह से मांगता कि अल्लाह ये हाल आ गया है, इस हाल से तो मुझे निकाल दे। और जब ये अपना हाल, ये अपनी तकलीफ बंदों के सामने बयान करता है तो अल्लाह नाराज़ होते हैं। भी तकलीफ तो मैंने भेजी है, ये मेरी तरफ नहीं आ रहा, ये मेरे फ़कीर बंदों की तरफ फिर रहा है। तो फिर अल्लाह फ़कर का दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर मोहताजगी बढ़ती जाती है। जो जो लोगों के सामने दस्ते दराज करता है, लोगों के पीछे फिरता है, अल्लाह इसे मखलूक के हवाले कर देते हैं कि तू खालिक के दरवाजे से मुंह फेर के मखलूक के दरवाजे की तरफ जा रहा है तो जा, मखलूक का दरवाज़ा खुल गया तेरे। इसलिए हर हाल में शुक्रिया अदा करते रहें। नेमतें हमें नज़र आ रही या नहीं नज़र आ रही, फिर भी ज़ुबान पे शुक्रिया के कलिमात हों। और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला किसी बंदे के पास दुआ का दरवाज़ा खोल दें और उसके लिए दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आज तो दुआएं मांगने की फुर्सत ही नहीं है। भरी मजलिस में दुआएं मांगने वाले आपको 2-3 नज़र आएंगे जिन्हें अल्लाह से मांगने का सलीका है, जिन्हें शौक़ है मालिक से मांगने का। वो फिर तन्हाइयों में अपने अल्लाह से
इसकी भी एक लज्जत है, जिसे ये मज़ा आ जाता है मालिक से बातें करने का, वो फिर इसमें लगा रहता है, तन्हाइयों में अल्लाह से बातें करना। और फिर सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मा कान अल्लाहु लियफ्तह बाब तौबती व यहज़ुना बाबल मग़फ़िरा, कि ऐसे नहीं हो सकता अल्लाह ताला किसी के लिए दरवाज़ा तौबा का खोलें और मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद कर लें, ऐसा नहीं है। ये तौबा करे अल्लाह माफ़ ना करे, ऐसा नहीं है। इसलिए रोज़ाना अल्लाह से तौबा करते रहें। और आगे इस्तिशाद के तौर पे आयात ज़िक्र की हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मांगो तो सही। और फरमाया वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सा सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा, जो कोई बुरा अमल करे या जुल्म करे अपने नफ्स पर, फिर वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह को वो बख्शने वाला, रहम करने वाला पाएगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस में एक आदमी आया, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं, इमाम बैहक़ी ने इस रिवायत को नकल किया है। उसने आके सवाल किया, सवाल सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस, आपकी मुबारक बारगाह, वहाँ के सवाल कर रहा है। फ़अमर लहू बितमरतिन फ़वख़श बिहा व अताहु आखर फ़अमर लहू बितमरा फ़क़ाल सुबहानल्लाहि तमरतुम मिन रसूलिल्लाह। उस साइल को आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, इसे एक खजूर दे दी जाए। उसे खजूर दी, उसने खजूर फेंक दी कि एक खजूर। और एक रिवायत में आता है कि उसे खजूर दी, उसने खजूर फेंक दी। तो आप अलैहिस्सलाम ने, उसने आगे से अल्फाज कहे, सुबहानल्लाह नबिय्युम मिनल अंबियाई यतसद्दक़ु बितमरतिन, कि ये नबियों में से एक नबी हैं और एक खजूर देते हैं। और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तू जानता है कि इस खजूर में कितने ज़र्रे हैं, कितने ज़र्रे इस खजूर में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक और साइल आए, उसे वो खजूर दे दी। उस साइल ने उस खजूर को लिया, उसने कहा सुबहान अल्लाह तमरतुम मिन रसूलिल्लाह, ये खजूर तो अल्लाह के रसूल से मिली है। तो आप अलैहिस्सलाम ने बांदी से कहा, इज़हबी इला उम्म सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़मुरीहा, कि उम्म सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ और जाकर उनसे कहो जो 40 दिरहम पड़े उनके पास वो ले आओ, और वो 40 दिरहम इस आदमी को दे दो, ये शाकिर आदमी है, शुक्र की दौलत है। एक खजूर मिली, उस पर शुक्र अदा किया कि ये खजूर अल्लाह के रसूल से मुझे मिली है। फरमाया 40 दिरहम लाके इसे दे दो, ये शाकिर है, शुक्र गुजार है। जैसे अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिसके लिए अल्लाह ने शुक्र का दरवाज़ा खोल दिया, ऐसा नहीं हो सकता कि नेमतों का दरवाज़ा उस पर बंद हो जाए। शुक्र करेगा, नेमतों में तरक्की होगी। तो इसने शुक्र अदा किया तो उसे 40 दिरहम और मिल गए। दूसरी रिवायत में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने उस दूसरे आदमी को खजूर दी, तो उसने कहा तमरतुम मिन नबिय्यिम मिनल अंबिया, ये नबियों में से एक नबी ने खजूर दी है। आगे उसने अजीब जुमले कहे, ला तुफारिकुनी हाज़िही तमरतु मा बक़ीतु, ये खजूर मेरे पास उस वक्त तक रहेगी जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। वला अज़ालु अर्जु बरकतहा अबदा, कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस खजूर की बरकत मैं हमेशा पाता रहूँगा। ये शाकिर और ये कदरदान कि अल्लाह के रसूल के हाथ की तरफ से एक खजूर मिली है, और उस खजूर के बारे में वो फरमा रहे हैं कि ये खजूर हमेशा मेरे पास रहेगी जब तक मेरी ज़िंदगी है।
اور میں امید رکھتا ہوں میں زندگی بھر اس کھجور کی برکت کو حاصل کرتا رہوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اسے 40 درہم جو پڑے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ بھی اسے دے دو۔ وما لبث الرجل، زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ وہ آدمی غنی ہو گیا، اس آدمی کو اللہ نے مالا مال کر دیا۔ وہ جو سوال کرنے آیا تھا جسے ایک کھجور ملی، اس کھجور کی یہ برکت اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ نے اسے غنی فرما دیا۔ تو شکر کی دولت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے، جسے شکر کا اللہ تعالیٰ سلیقہ عطا فرما دیں، یہ دولت عطا فرما دیں، وہ آدمی کبھی نعمتوں سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ضرور نعمتوں میں ترقی دوں گا۔ اس لیے بچپن سے ہم لوگ بچوں کو الحمدللہ کہنے کا عادی بنائیں۔ الحمدللہ کلمہ شکر ہے، شکر الحمدللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی کامل نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بچے کو کوئی چیز دیں، اس کو بچے کو سکھائیں وہ کہے الحمدللہ۔ اگر یہ بچہ عادی بن گیا، یہ بچہ کبھی نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا، اور خود بھی جب جہاں جائے کوئی پوچھے کیا حال ہے تو زبان سے ٹھیک ہے کی بجائے جملہ نکلے الحمدللہ، یہ عادت بنا لے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ، یہ عربی میں الفاظ ہیں۔ ایک بچے سے میں نے کہا بیٹا دعا مانگنے کی تھوڑی عادت بناؤ، دعا لمبی مانگا کرو۔ تو وہ معصوم بچے ہوتے ہیں، وہ کہتا جی مجھے ربنا آتینا کے علاوہ دعا کوئی نہیں آتی۔ تو میں نے اس سے کہا اللہ ساری زبانیں جانتے ہیں، تو اردو میں پنجابی میں جو آتا ہے اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ تو اگر عربی میں دعائیں نہیں آتی تو اپنی زبان میں، اللہ ساری زبانیں جانتے ہیں، اللہ نے پیدا کی ساری زبانیں، اللہ سے مانگنے کا ہم لوگ سلیقہ اس کا عادت بنا لیں، بچوں کو یہ سلیقہ سکھائیں کہ بیٹا اللہ سے مانگو، کوئی چیز کی ضرورت ہے بیٹا آپ دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو، اللہ دے دیں گے۔ تو بچے کو اگر یہ عادت پڑ گئی، بچہ دنیا جہان پھر لے کبھی بچہ مار نہیں کھائے گا، نعمتوں کی فراوانی اللہ بارش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، کوشش کریں گے نا جی، سارے اس کی کوشش فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد